رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بازار بند ہو چکے تھے، چراغوں کی لو مدھم تھی اور ٹھنڈی ہوا گزرنے والوں کے قدموں سے لپٹتی جا رہی تھی۔ انہی گلیوں کے کنارے ایک چھوٹا سا کنواں تھا جس کے قریب ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ جوڑیوں سے بھرے تھے، چہرے پر وقت کی تھکن لکھی تھی اور نگاہوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو ایمان کی گہرائی سے نکلتی تھی۔ وہ دن بھر کھجوروں کے پتوں سے ٹوکریاں بنایا کرتی اور بازار میں بیچتی، مگر کئی دنوں سے ان کے ہاتھ خالی تھے۔ کسی نے خریدا نہیں، کسی نے پوچھا نہیں، مگر اس کے دل میں شکوہ نہ تھا، بس لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ تک پہنچا دے۔ اسی گلی سے ایک رات نوجوان گزرا، چہرہ غم سے بھرا ہوا، دل بوجھل، قسمت کے ہاتھوں تھکا ہوا۔ وہ مزدور تھا، دن بھر محنت کرتا، مگر پھر بھی اس کے گھر میں فاقہ رہتا۔ وہ اپنے رب سے ناراض نہیں تھا، مگر مایوس ضرور تھا۔ جب وہ اس کنویں کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی اپنے کمزور ہاتھوں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بازو کانپ رہے تھے۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر ڈول کھینچ لیا اور کہا، بابا آپ آرام کریں، میں پانی نکال دیتا ہوں۔ بوڑھے ضعیف نے شکر کی آنسوں کے ساتھ کہا، بیٹا اللہ تجھے آسانی دے، تو نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ نوجوان نے کہا، میں نے تو صرف پانی نکالا ہے بابا۔ عورت آدمی مسکرا کر بولا، نہیں بیٹا، تو نے دعا کا دروازہ کھول دیا ہے۔ نوجوان آگے بڑھ گیا، مگر اس رات اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ اس نے سونے سے پہلے دل ہی دل میں کہا، یا رب اگر نیکی یہی ہے تو مجھے اسے کرنے کی توفیق دے۔ اگلی صبح وہی نوجوان مزدوری کے لیے نکلا۔ کام ختم ہونے کے بعد جب مالک نے مزدوروں کو اجرت دی تو حیرت ہوئی کہ اس کے حصے میں دگنی رقم آئی۔ اس نے کہا، مالک یہ غلطی سے زیادہ دے دی گئی ہے۔ مالک نے جواب دیا، نہیں، کل رات تمہارے بارے میں خواب دیکھا، کوئی بزرگ کہہ رہے تھے کہ اس لڑکے کا رزق بڑھا دو، اس نے اللہ کے کسی ولی کا دل خوش کیا ہے۔ نوجوان حیران رہ گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اسی بوڑھے آدمی کی دعا ہے۔ دن گزرتے گئے، وہ لڑکا اب دوسروں کی مدد کرنے لگا، جو بھوکا ملتا اسے کھانا دیتا، جو ننگا ہوتا اسے کپڑا۔ اس کے چہرے پر نور آنے لگا، باتوں میں اثر اور دل میں سکون۔ کچھ سالوں بعد وہی نوجوان ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کرتا ہے، کنویں کے قریب، نام رکھتا ہے رحمت کا قطرہ۔ وہاں پر روز غریب بچوں کو کھانا، تعلیم، محبت دی جاتی۔ وہ کہتا، میں عالم نہیں، مگر اللہ کے کرم سے کچھ خیر بانٹنا چاہتا ہوں۔ وقت گزرا، وہ بوڑھی عورت جو کبھی وہ بوڑھا آدمی جو کبھی کنویں کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ مدرسے میں آیا، مگر وہ نوجوان اب بڑا ہو چکا تھا، چہرے پر داڑھی، آنکھوں میں وقار اور دل میں عاجزی۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا کون پہچانتے ہو مجھے؟ نوجوان نے قدموں میں بیٹھ کر کہا، بابا تم ہی تو ہو جس کی دعا سے میری دنیا بدل گئی۔ بوڑھا آدمی رو پڑا، اور میں تو خود محتاج تھا، مگر اللہ نے تجھے میری دعا سے نواز دیا۔ یاد رکھنا بیٹا، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے وہ ایک قطرہ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ سال بعد اس نوجوان کا مدرسہ مدینے کے بہترین مدارس میں شمار ہونے لگا۔ بادشاہ کے دربار سے قاصد آیا، کہا، تمہارے مدرسے کے بچوں کی نیکیوں نے شہر میں روشنی پھیلا دی ہے۔ بادشاہ نے یہ زمین وقف کر دی ہے تاکہ تمہاری نیکی بڑھتی رہے۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ سب ایک دعا کا صدقہ ہے۔ جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا تو اس کے شاگردوں نے پوچھا، استاد آپ کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، ایک کنواں، ایک ڈول اور ایک بوڑھے آدمی کی دعا، باقی سب اس کے بعد آیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے مدرسے کی دیوار پر ایک جملہ لکھوایا، نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے اترتی ہے اور تقدیر بدل دیتی ہے۔ مدرسے کے دروازے پر آج بھی وہی جملہ لکھا ہے۔ رات جب کوئی مسافر کنویں کے پاس سے گزرتا تو ہوا میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی، ایک
कतरा रहमत का एक जिंदगी बदल सकता है। बेटा, अल्लाह ने मुझे बुलाया है। जो खुशबू तुम्हारे हाथ में है वो मेरी आखिरी दुआ का अक्स है। इस खुशबू को नेकी में बांट देना। ईसा की आंसू बह गए। इसने इस रकम से अपनी माँ का इलाज करवाया, बहन भाइयों को संभाला और फिर वही खुशबू बनाना शुरू कर दी। मगर नीयत बदल गई। अब वो नफ़े के लिए नहीं बल्कि सदक़े के लिए बनाता। वक़्त गुजरता गया। इसकी खुशबू मदीना भर में मशहूर हो गई। लोग कहते ईसा की खुशबू सिर्फ जिस्म नहीं रूह तक को महका देती है। इस दिन एक काफिला मदीने से गुजरा। इसके साथ एक ताजर मिस्र भी था। इसने ईसा की दुकान से खुशबू ली और मिस्र ले गया। वहाँ के बादशाह ने जब वो खुशबू सूंघी तो हैरान रह गया। ये कहाँ से आई है? ये तो दिल के गम मिटा देती है। बादशाह ने फौरन कासद भेजा, इस खुशबू वाले को दरबार में लाओ। ईसा दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा, ये खुशबू तुम बनाते हो? ईसा ने कहा, नहीं, ये तो दुआ बनाती है, एक नेक औरत की दुआ जो आसमान तक पहुंच गई। बादशाह खामोश हो गया। फिर कहा, मैं तुम्हें अपना शाही अतार बनाता हूँ, मगर शर्त है कि ये खुशबू हमेशा नेकी के लिए इस्तेमाल हो। ईसा ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मेरी शर्त भी सुन लीजिए। हर बोतल एक खुशबू मस्जिद नबवी के दरवाजे पर रखी जाएगी, वही मेरी अजरात होगी। साल गुजरते के खुशबू अतरे सलमा के नाम से मशहूर हुई। जब कभी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर वो अतर रखा जाता तो लोग कहते ये वही खुशबू है जो दुआ से बनी थी, मेहनत से नहीं। ईसा बूढ़ा हो गया मगर इसके चेहरे पर वही नूर बाकी था। एक दिन इसने अपने शागिर्दों से कहा, खुशबू ख़त्म हो जाती है मगर नेकी की महक नहीं। जो इखलास से दे वो कभी महरूम नहीं होता। इसी रात वो सो गया और ख्वाब में एक नूरानी मंजर देखा। उम्मे सलमा खड़ी थी, हाथ में वही शीशी लिए कह रही थी कि बेटा, तुमने खुशबू ज़मीन पर बांटी मगर इसकी महक अर्श तक पहुंच गई। सुबह जब शागिर्दों ने दरवाज़ा खोला तो ईसा की रूह अपने रब से जा मिली थी, मगर कमरे में एक अजीब खुशबू फैली हुई थी, ऐसी खुशबू जो ना कभी मद्दम हुई ना ख़त्म। लोगों ने इसके मज़ार के पास मस्जिद बनवाई। वहाँ आज भी अतर की बोतल रखी जाती है और दीवार पर एक जुमला जो है ना वो लिखा गया है, नेकी की खुशबू वही फैलाता है जिसके दिल में अखलास होता है। अब के सन्नाटे में मदीना की गलियों पर खामोशी छाई हुई थी। बाजार बंद हो चुके थे, चिरागों की लो मद्दम थी और ठंडी हवा गुजरने वालों के कदमों से लिपटती जा रही थी। इन्हीं गलियों के किनारे एक छोटा सा कुआं था जिसके करीब एक ज़ईफ़ आदमी बैठा होता था। इसके हाथ जूड़ियों से भरे थे, चेहरे पर वक़्त की थकन लिखी थी और निगाहों में एक ऐसी रोशनी थी जो ईमान की गहराई से निकलती थी। वो दिन भर खजूरों के पत्तों से टोकरियाँ बनाया करती और बाज़ार में बेचती, मगर कई दिनों से इनके हाथ खाली थे। किसी ने ख़रीदा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, मगर इसके दिल में शिकवा ना था। बस लबों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, जो मेरे नसीब में है वो मुझ तक पहुंचा दे। इसी गली से एक रात नौजवान गुजरा, चेहरा गम से भरा हुआ, दिल बोझल, किस्मत के हाथों थका हुआ। वो मजदूर था, दिन भर मेहनत करता मगर फिर भी इसके घर में फाका रहता। वो अपने रब से नाराज़ नहीं था मगर मायूस ज़रूर था। जब वो इस कुएं के पास पहुंचा तो इसने देखा कि बूढ़ा आदमी अपने कमज़ोर हाथों से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। इसके बाजू कांप रहे थे। नौजवान ने आगे बढ़कर डोर खींच लिया और कहा, बाबा आप आराम करें, मैं पानी निकाल देता हूँ। बूढ़े ज़ईफ़ ने शुक्र की आंसू के साथ कहा, बेटा, अल्लाह तुझे आसानी दे, तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। नौजवान ने कहा, मैंने तो सिर्फ पानी निकाला है बाबा। औरत जो है ना आदमी मुस्करा कर बोला, नहीं बेटा, तुमने दुआ का दरवाज़ा खोल दिया है। नौजवान आगे बढ़ गया मगर इस रात इसके दिल में एक अजीब सुकून था। इसने सोने से पहले दिल ही दिल में कहा, यार, अब अगर नेकी यही है तो मुझे उसे करने की तौफीक दे। अगली सुबह वही नौजवान मजदूरी के लिए निकला। काम ख़त्म होने के बाद जब मालिक ने मजदूरों को अजरात दी तो हैरत हुई कि इसके हिस्से में दुगनी रकम आई। इसने कहा, मालिक, ये गलती से ज़्यादा दे दी गई है।
मालिक ने जवाब दिया, नहीं, कल रात तुम्हारे बारे में ख्वाब देखा। कोई बुजुर्ग कह रहे थे कि इस लड़के का रिज़्क बढ़ा दो, इसने अल्लाह के किसी वली का दिल खुश किया है। नौजवान हैरान रह गया, वो समझ गया कि ये इसी बूढ़े आदमी की दुआ है। दिन गुजरते गए, वो लड़का अब दूसरों की मदद करने लगा। जो भूखा मिलता उसे खाना देता, जो नंगा होता उसे कपड़ा। इसके चेहरे पर नूर आने लगा, बातों में असर और दिल में सुकून। कुछ सालों बाद वही नौजवान एक छोटा सा मदरसा कायम करता है, कुएं के करीब। नाम रखता है रहमत का कतरा। वहाँ पर रोज़ गरीब बच्चों को खाना, तालीम, मोहब्बत दी जाती। वो कहता, मैं आलिम नहीं मगर अल्लाह के करम से कुछ खैर बांटना चाहता हूँ। वक्त गुजरा, वो बूढ़ी औरत जो कभी कुएं के पास, वो बूढ़ा आदमी जो कभी कुएं के पास बैठा होता था, अब वो बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो मदरसे में आया और मगर वो नौजवान अब बड़ा हो चुका था। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में वकार और दिल में आजिज़ी। बूढ़े ने कहा, बेटा पहचानते हो मुझे? नौजवान ने कदमों में बैठकर कहा, बाबा तुम ही तो हो जिसकी दुआ से मेरी दुनिया बदल गई। बूढ़ा आदमी रो पड़ा, और मैं तो खुद मुहताज था मगर अल्लाह ने तुझे मेरी दुआ से नवाज दिया। याद रखना बेटा, नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, चाहे वो एक कतरा पानी ही क्यों ना हो। कुछ साल बाद इस नौजवान का मदरसा मदीने के बेहतरीन मदारस में शुमार होने लगा। बादशाह के दरबार से कासिद आया, कहा, तुम्हारे मदरसे के बच्चों की नेकियों ने शहर में रोशनी फैला दी है। बादशाह ने ये ज़मीन वक़्फ़ कर दी है ताकि तुम्हारी नेकी बढ़ती रहे। वो मुस्कुरा कर बोला, ये सब एक दुआ का सदका है। जब वो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचा तो